Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Political parties get into high-pitch election mode. Both Devendra Fadnavis and Kejriwal in state. Chidambaram 2 in Goa. Couple from Pune drowns after car plunges into river at Arpora. Goa likely to witness light to moderate rain accompanied by thunder, lightning at many places on 20th of September. Heavy rain on 21st. And now for the news in detail. A couple from Pune drowned after their car plunged into a river at Arpora. The police rushed to the site after they were tipped off. However, the couple lost their lives before cops could reach the spot. The police have conducted the inquest. The incident took place on late Sunday night. Deceased Shubham Bhedge and Ishwari Deshpande were leaving towards Anjuna from Arpora in their car MH12RT 7766. When it reached near Baga Arpora road, it went off the road and plunged into the river. Died on the spot. Police have recovered their mobile phones. Locals said the road is very narrow and motorists do not get judgment of road as huge weed has grown on both sides of road. The road should be widened before another mishap takes place here. सकाळी एक मेसेज येयल्ली म्हाका की एक्सिडेंट जाला म्हणून कपल मेले म्हणून तर हांव गेल्लो 5 कितें जालें मेसेजान लेट पयली कारण हांव लेट येयल्लो म्हणून तर पळयतालो ते गाडी आमचो पुलीस बी थंय ऑलरेडी पावलेले अंजुनचो PI सर बी जालो सुरेश गांवांत गाडी काडटाली आनी जशें जातले लोकलान सांगलें आय विटनस खूब जाण आसले पूण सांगूंक सोय भियेता सगळे जाण ओके आनी ऑन द स्पॉट गेली मोबायल रिकवर केला पुलिसांनी उदकान आसलो आनी ती महाराष्ट्र गाडी पुनाची पुना कितें म्हणटात ते ओके ते हे जालें मेली ऑन द स्पॉट गेली तर हांव कितें सांगता तो रोड न्हू खूब नॅरो आसा आनी ते न्हू चार बीन मारूंक ना थंयसर ती चारी खातीर कितें जाता आनी एक ती बॉर्डर आसता पळय ती बॉर्डर कळना ती कर्व मारता मे बी एक गाडी बीन येयली आसतली आनी ती मे बी पडली आसतली मे बी तो एक चान्सीस आसता कित्याक हांव पर्सनली हांव टॅक्सी ड्रायव्हर म्हाका खबर आसा खूब नॅरो रोड आसा तो काय बॉर्डर पासून उदकाची हे आहा तेजे कितें म्हणटा उदकाची वयर स्प्रिंग आसा ती खाऱ्या उदीक एक्चुअली मीठ बीन करपाक आदी मीठ करताले बागा तो खूब नॅरो हेजे गव्हर्मेंटान कितें तरी लक्ष दिवपाचें आयज ती मेल्या कोणाकूय जावंक शकता एक गाडी फास्ट येयलो कोण तरी भायर वचून सोमतें पडटलें ते म्हणजे धोका आसा सगळ्यांकूच ते. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Arpora. The political parties in Goa are now out of Sowat mode and now have once again plunged wholeheartedly into election mode. Former Maharashtra Chief Minister and BJP Goa election in charge Devendra Fadnavis landed in Goa on Monday. Fadnavis reiterated his confidence that BJP would win an absolute majority in the 2022 Assembly under the leadership of the present Chief Minister Dr. Pramod Sawant. All is well in the BJP, he said, hitting out at the opposition. Fadnavis landed at Dabolim Airport on Monday afternoon where he was welcomed by BJP State President Sadanand Tanawade, Urban Development Minister Milid Naik, PWD Minister Deepak Pavaskar and Organizing Secretary Satish Dhon. Speaking to the media, Fadnavis said BJP is ready to face election confident of its work. Fadnavis also praised Pramod Sawant's governance in the state on managing COVID crisis, recent flood management, infrastructure project and pro-people approach. आणि या कोविडच्या लढाईमध्ये गोव्यामध्ये सातत्याने रस्त्यावर उतरून मुख्यमंत्री असतील त्यांचे सहकारी असतील किंवा भारतीय जनता पार्टी असेल जनतेला मदत करण्याचं काम हे या ठिकाणी झालंय. कोरोना पीकवर होता आणि अस्तव्यस्त अशा प्रकारची परिस्थिती देशात निर्माण झाली होती. त्याही वेळी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये ज्या प्रकारे देशामध्ये कोरोनाचं मॅनेजमेंट सुरू झालं त्याचप्रमाणे गोव्यामध्ये अत्यंत प्रभावीपणे इथल्या सरकारने ते केलंय आणि विशेषतः 100% वॅक्सिनेशन ही एक अत्यंत मोठी अचीवमेंट आहे. टुरिझम इंडस्ट्री पुन्हा सुरू झाली पाहिजे या दृष्टीनं देखील त्यांनी एक प्रकारे आव्हान केलंय आणि मला विश्वास आहे की त्यांच्या या समर्थ पाठिंब्यामुळे
गोव्यामध्ये येत्या काळामध्ये अधिक ताकदीनं आमचं सरकार काम करू शकेल, की या सगळ्या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये जे वल्नरेबल ग्रुप्स आहेत, विशेषतः ट्रॅडिशनल ऑक्युपेशन असलेले लोक असतील तर त्यांना मदत करण्याचं काम हे गोवा सरकारने केलं आहे. दुर्दैवाने ज्यांच्याकडे मृत्यू झाला त्यांना मदत करण्याचं काम गोवा सरकारने केलं आहे. आणि एवढंच नाही तर या सगळ्या पॅन्डेमिकच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात पूर देखील आला, पाऊस अतिवृष्टी झाली, त्यातही ज्यांच्या घरांचं नुकसान झालं, शेतीचं नुकसान झालं, बागांचं नुकसान झालं, ज्या ज्या प्रकारचं नुकसान झालं त्या प्रत्येकाला मदत करण्याचं काम हे गोवा सरकारने केलं आहे. आणि ही मदत भरीव कशी करता येईल असा प्रयत्न गोवा सरकारच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी झालेला आपण बघितला. केंद्र सरकारच्या मदतीनं इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जे प्रोजेक्ट्स गोव्यामध्ये आता पूर्णत्वास जात आहेत, हे खरं आहे की मध्यंतरीच्या काळामध्ये पॅन्डेमिकमुळे देशभरामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांसमोर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. पण तात्काळ त्या कामांनी गती घेतली आणि आता गतीने ही कामं पूर्ण होत आहेत. आणि एक नवा चेहरा असलेला आधुनिक गोवा, की ज्याची मुहूर्तमेढ मनोहरभाईंनी केली, ती आज पूर्णत्वास नेण्याचं काम हे सरकार या ठिकाणी करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एक अतिशय अभिनव कार्यक्रम सुरू केला आहे. सरकार आपल्या द्वारी, मी त्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, की संपूर्ण सरकार घेऊन म्हणजे सगळे अधिकारी घेऊन जनतेपर्यंत ते जात आहेत. आणि मी ज्यावेळेस त्याचा आढावा घेत होतो आणि समजून घेत होतो त्यावेळी असं लक्षात आलं की लोकांच्या अनेक गोष्टी या तात्काळ त्याच ठिकाणी निकाली निघतात. लोकांचे काही सर्टिफिकेट्स असतील, काही लोकांचे दाखले असतील, काही त्यांना मदत असेल, या सगळ्या गोष्टी त्याच ठिकाणी पूर्ण करण्याचं काम हे सरकारच्या माध्यमातून होताना दिसत आहे. भारतीय जनता पार्टी म्हणून देखील एक मजबूत संघटन तयार करते आणि विशेषतः बूथची रचना असेल ती अगदी पेज प्रमुखापर्यंत नेण्याचं काम आणि त्याकडे प्रदेशाध्यक्षांनी स्वतः विशेष लक्ष घालून अतिशय चांगल्या प्रकारची व्यवस्था संघटनेची या ठिकाणी उभी राहते आहे. त्यामुळे मजबूत सरकार आणि मजबूत संघटन या दोन्हीच्या आधारावर आम्ही निवडणुकीला सामोरं जातोय. आणि भारतीय जनता पार्टी अतिशय एकजुटीनं या निवडणुकीमध्ये सामोरं जाईल. कारण अनेक वेळा माध्यमातनं वेगवेगळ्या चर्चा ऐकायला मिळतात. मी अतिशय स्पष्टपणे सांगतो की भारतीय जनता पार्टी एक युनायटेड फेस आहे. आम्ही सगळे मिळून या ठिकाणी या निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्री असतील, त्यांचे सगळे मंत्री असतील आणि आमचे सगळे पदाधिकारी असतील, एकत्रितपणे या निवडणुकीला सामोरं जाऊ आणि एक ऐतिहासिक अशा प्रकारचा विजय भारतीय जनता पक्षाला मिळेल. गोव्यामध्ये जिल्हा पंचायत आणि म्युनिसिपल इलेक्शन्समध्ये भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड आशीर्वाद हा जनतेने दिलाय आणि मला विश्वास आहे की तशाच प्रकारचा आशीर्वाद पुन्हा एकदा 2022च्या गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जनता भारतीय जनता पक्षाला देईल आणि अतिशय कम्फर्टेबल मेजॉरिटीने या ठिकाणी पुन्हा आमचं सरकार बनेल अशा प्रकारचा मला विश्वास आहे. Fadnavis also hit out at Congress and AAP. Congress leaders are openly admitting that their national president is working part-time by demanding a change in party's leadership. Congress
should also introspect on the 10 MLAs leaving the Congress and joining the BJP, he alleged. Fadnavis also alleged that AAP only does publicity when elections come closer. This is not a way of running a state. काँग्रेसची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी या पक्षामध्ये जी काही परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आहे, आज सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांच्याच पक्षाचे नेते आपल्या नेत्याला सांगतात, राहुलजींना सांगतात की आम्हाला फुल टाइम अध्यक्ष द्या. त्यांचेच नेते कबूल करतात की त्यांचं शीर्षस्थ नेतृत्व हे राजकारणामध्ये पार्ट टाइम काम करणार आहे. एकीकडे 24/7 काम करणारे मोदीजी, ज्यांच्या रक्तामध्ये, डोक्यामध्ये, विचारामध्ये केवळ आणि केवळ देश आहे, आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षातले लोक म्हणतात आम्हाला फुल टाइम राजकारणी द्या, अध्यक्ष द्या. अशा प्रकारची काँग्रेस, खरं म्हणजे मला असं वाटतं की आता काँग्रेस समोर एक मोठं विश्वासार्हतेचं संकट आहे. शेवटी देश चालवायला किंवा राज्य चालवायला जो काही राजकीय पक्ष असतो, त्या राजकीय पक्षाजवळ तेवढं सक्षम नेतृत्व लागतं. आणि आज ती परिस्थिती काँग्रेसकडे दिसत नाही. अलीकडच्याच काळामध्ये गोव्यामध्ये आप पक्षाने देखील बऱ्यापैकी बॅनर पोस्टर लावले आहेत. ते तसं देशभरामध्ये कुठेही निवडणुका झाल्या तरी तेवढे बॅनर पोस्टर ते लावतातच. तेवढी त्यांची क्षमता दिल्लीमुळे आहे बॅनर पोस्टर लावायची. परंतु राज्य चालवायला, देश चालवायला विचार लागतो, नीती लागते, रीती लागते. अराजकतेने देश चालू शकत नाही. अराजकतेने एखाद्या ठिकाणी तुम्ही तुमचं अस्तित्व दाखवू शकता, पण राज्य किंवा देश चालवण्याकरता रीतिनीती असावी लागते. आणि आज गोव्यामध्ये तरी रीतिनीतीनं सर्वांना सोबत घेऊन विकासाची कास धरून राज्य जर कोणी चालवू शकत असेल तर ती भारतीय जनता पार्टी चालवू शकते. हे लोकांना याचा विश्वास वाटतो. Fadnavis was questioned on the leadership change in Goa ahead of election on the backdrop of Gujarat and Karnataka political coup. He said the decision is taken by the national president and parliamentary committee. आमचे जे मुख्यमंत्री असतात आणि ज्यांनी चांगलं काम केलेलं असतं त्यांच्या नेतृत्वात निवडणुका होत असतात. पण या संदर्भात जो काही घोषणा असते ती घोषणा ही काही प्रभारी करत नसतात. त्या संदर्भातली घोषणा जी आहे ती तो अधिकार आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा आणि आमच्या पार्लमेंटरी बोर्डाचा आहे. मी आज एवढंच सांगेन की प्रमोद सावंत यांनी चांगलं काम केलं आणि ते आज आमचं नेतृत्व करतायत आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही इलेक्शनला समोर चाललेलो आहोत. समीप नार्वेकर with Shamchari for Goa 365 from Panaji. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. The Aam Aadmi Party too has swung into the election mode after Sowot. AAP's Supremo and Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal landed in Goa on Monday. He would be interacting with Goans on his visit. AAP leader Mahadev Naik and Valmiki Naik welcomed Kejriwal at Goa airport. AAP workers were present in large number to welcome him. This is the second time Kejriwal is visiting Goa. However, he didn't give details of his visit. Later, the AAP's Vice President Mahadev Naik spoke to the media and gave details of his visit. आम्ही सगळ्यांनी असे ठरवले की एक खास करून भंडारी समाजातल्या नेत्यांची बैठक त्यांच्याबरोबर जावची म्हणून. आणि त्यांनी रोखडेच होकार दिलो की आपण ही प्रेस कॉन्फरन्स बैठक जाते अटेंड करतो. Soon after landing in Goa, Kejriwal went to Rudreshwar temple in Harvalem. The Harvalem ironically falls into the cyclic constituency of Chief Minister Pramod Sawant.
he would be interacting with people there. Shamchari and Hiru Male for Goa 365 from Vasco and Panaji. Mormuga Municipal Council on Monday inspected the municipal market and removed some encroachments by some vendors. Municipal Market President was also present, who said vendors should follow discipline so the people do not face inconvenience. The Vasco councillors on Monday inspected its fruit and vegetable market in Vasco. They found out some vendors have encroached on the footpath. They directed vendors to remove the encroachment. Vendors too supported the drive. Councillor Prajay Mayekar gave details. सोमारा डेडलायन दिल्ली सोमार म्हणल्यार सगळें आमकां क्लियर जाय म्हणून मार्केटान तशें आमी आयज पळोवपाक गेल्ले मुद्दम इन्स्पेक्टर सगळे घेवन येयल्ले जाल्यार पळोवपाक बरें दिसता की सगळें मार्केट क्लीन केलां आयज सगळ्यांक एक शाबासकी दिता की अशेंच तुमी दवरा क्लीन दवरा लोकां खातीर बरी सोय जावं न्ही. हय मार्केटान आतां आमी वेजिटेबल मार्केट येयल्या हांव मार्केटाचो चेअरमॅन लास्ट टायम हांवें सांगलोलें कित्याक हांव सगल्यांक मांडे सान सिस्टमॅटीक करतलो म्हणून आनी एक लायन लावपाक पडटलो म्हणून पूण आज मार्केटान येयलें अशें खरें बरें दिसता चोवपाक सगळ्यांक सिस्टमॅटीक दवरलां आनी हांव फ्रूटवाल्या कोणा मागता तशेंच तुमी रावय आयज पळय केलां न्हू तशेंच दवरा तशें बरोबर रावया आनी आमी करया लोकांची बरें करया बरें आतां करून दिवया काय बरें दिसता मार्केटान लोकांनी बसून म्हाका म्हणलें पळय मदीं तुवें काय काम केलां म्हणून बरें जालां सिस्टमॅटीक दवरलां आमी वचोन कोण फाटल्यान मागीर पत्ते बुरशी कोण नाकाय कित्याक आमकांय नाका तुमचे पोटार हाड येयलें पोटार कितें मारलेलें धंदो कोणी करूंक जाय आपलें पोट भरूंक जाय पोट बरें पण आमकां नाका कोणाचे पोटार हाड येवन आमी कोणाचो धंदो बंद केला बरे भशेन करया आनी बरे भशेन अशें सिस्टमॅटीक काम दवरया आनी हांव मार्केटान खरें येयलें म्हळ्यार सांगता तुका हांव हें करतलो म्हळ्यार करतलो हांव कोणूय जावं केदोळ मनीस जावं म्हाका कितले प्रेशर पासून घालून हांव हाडसर पाना हांव लोकांचे कितें 10 लोकांक बरें जाता तशें करून दितलो त्या मार्केटान पळय मातशें तेंगेले शॉपवाल्याचो प्रॉब्लम आसलो ते एडवीस आनी ते संदू बिंदू सगळे बरें तांकां बरें क्लीन करून दिवपा जाय आनी कितें जाता ते एक वचून ते फ्रूटवाले थिंगा बसताय 4-5 जाण बसताले आमी तांकांय मातशें क्लियर केलें तांकांय सांगलां तेंची गाडी भितर येवपा जाय गार्बेज कलेक्शन येता ती गाडी भितर येवपा जाय लोक बरें लाखांनी धंदो करता हां म्हटलो पूण धंदो बंद आहा कित्याक गाडी एक भितर सोडना गार्बेज कलेक्शन आहा थिंगा आख्खें बुरशी येता वास मारता पोट न्हू तेंच्या कोणूय जावं आतां आमी पासून बुरशीपण करून आमी थिंगा रावन जेवंक शकना मनीस आमी बरें कायदे सिस्टमॅटीक करपा जाय आमी सांगलां एवढीच आमी म्हणलां तुका आमी रस्ते क्लियर करताय मागीर तुजी वाटूय आमी सोडटाय वाट करून दिताय आनी गार्बेजूय कलेक्शन करून दिताय आनी गार्बेज आमी आतां कितें करतले सिस्टम करतले डेली गाडी कलेक्शनाक पावतली लोकां कोण मागता फ्रूटवाल्या कडेन सगळे गार्बेज गाडी येता तेन्ना गार्बेज सगळें आपआपले दिवची आनी बरें क्लीन दवरचें क्लीन दवरया आमकां नाका बुरशेपणान आमी हितूनच डटीन रावन जेल बरे भशेन रावया आनी बरे भशेन सिस्टमॅटीक करया चोय तुमकांय हांव देव बरें कर म्हणटा तुमी म्हाजें आयकलें 2 उतरां आनी बरे भशेन अशेंच रावाय सद्दां आमी अशेंच बरें रावया आनी बरे भशेन काम करून आमी दाखोवया. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Mere 6 months are left for the assembly elections as the day comes closer. Some discordant voices are seen coming out from the normally disciplined BJP. When questioned about this, Goa election in charge, Devendra Fadnavis, said the party stands united. There are no differences and no one is going to rebel against the party. The BJP will face elections united, he said. There were many instances in which there was a lot of angst among the MLAs and ministers within the BJP. Ministers were seen hitting out at each other on development and tickets. For instance, the Marvin and Alina spat. Marvin alleged Alina has not taken up any development work in constituency, which has led to a big BJP versus BJP tussle. Even Marvin and Michael Lobo were seen hitting out at each other on the taxi issues. Also, the BJP minister Michael Lobo is keen to field his wife in Sherlim constituency. The BJP High Command made clear they don't support 2 tickets for one family. However, Michael seems to be very active in Sherlim and made it very clear that if BJP refuses her a ticket, she will contest on her own. Listen to what Fadnavis replied when Goa 365 questioned him on this recent developments. अशी कुठलीही ग्राउंड रिॲलिटी नाही आहे. ही जी बाब तुम्हाला या ठिकाणी कोणीतरी सांगताय त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. शेवटी राजकारणामध्ये कदाचित कधी थोडी मतांतरं असतात, याचा अर्थ ती बंडाळी नसते. सगळ्या लोकांना हे माहिती आहे, फ्युचर ऑफ इंडिया इज BJP अँड मोदीजी. त्यामुळे जनता देशभरामध्ये भाजपसोबत आहे, गोव्यातही जनता भाजपसोबत आहे. Sameep Narvekar with Shamchari for Goa 365 from Panjim. Goa is likely to witness light to moderate rainfall at many places
on 20th of September. Rain is likely to be accompanied with thunder and lightning. However, there would be heavy rainfall very likely at isolated places in Goa on 21st of September. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.